صدقہ فطرانہ کیا ہے اور کس لیے ادا کیا جاتا ہے اور کن لوگوں پہ یہ واجب ہے؟ ان صدقہ فطر کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک وہ جو کمی کوتاہی اس کے روزے کی عبادت میں واقع ہوئی ہوتی ہے، اللہ پاک اس صدقہ فطر یعنی فطرانے کی وجہ سے وہ کمی کوتاہی اور بے باکی وہ ختم فرما دیں گے۔ اور تو اس عید الفطر کی خوشیوں میں اپنے غریب محتاج مساکین مسلمان بھائیوں کو شامل کرنے کے لیے اور اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر یعنی فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، تاکہ ان کی جو مالی معاونت ہے اسلام کی روح سے وہ بھی ہو جائے۔ صدقہ فطرانہ جو ہے کوئی اس کے مخصوص دن ہے، کب ادا کیا جا سکتا ہے؟ نماز عید سے پہلے ادائیگی رہ گئی اور وہ عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کرے گا تو یہ صدقۃ الفطر کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اگر یہ نیت ہو کہ میں عید الفطر سے پہلے رمضان شریف میں اپنے ثواب کو زیادہ مقدار میں سمیٹنے کے لیے ادا کرتا ہوں تو یہ بھی فضیلت والی بات ہے، تو ماہ رمضان شریف میں بھی ادا کی جا سکتی ہے اور عید الفطر کی نماز سے قبل بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے کن لوگوں پر واجب ہے؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ قرض لے کر بھی اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف ان لوگوں کے اوپر ہی واجب ہوگا جو صاحب نصاب ہوں، صاحب استطاعت ہوں، جن کے پاس مالی استطاعت موجود ہوگی، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر کوئی بچہ ہوگا اور وہ بھی صاحب نصاب ہوگا، مالدار ہوگا، تو اس نابالغ بچے کے بھی مال سے اس صدقہ فطر یعنی فطرانے کو ادا کیا جائے گا۔ تو والد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کا صدقۃ الفطر ادا کر لے۔ یہ صدقہ فطرانہ جو ہے وہ کن اشیاء کا دیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1 گندم، نمبر 2 جو، نمبر 3 کشمش اور نمبر 4 کھجور کا۔ گندم ہی صدقہ فطر جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ادا کیا جائے گا اور احتیاطاً 2 کلو تک، اور کشمش کا جو حساب ہے یا جو کا حساب ہے یا کھجور کا حساب ہے وہ 3.5 کلو اور احتیاطاً جو ہے وہ 4 کلو تک ہی ادا کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہوگی اس صاحب استطاعت امیر بندے کے لیے اور امیر شخص کے لیے کہ وہ اپنا صدقہ فطر وہ کشمش کے ساتھ ادا کر لے یا کھجور کے ساتھ، کیونکہ ان 2 اشیاء کی جو بازاری قیمت ہے آج کل وہ بہت زیادہ ہے، تو اس سے غریب کو جو ہے وہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ناظرین، جاگو ڈیٹیک فیس بک پہ سے میں ہوں آپ کا میزبان عادل وقار۔ آج کے میرے ساتھ مہمان ہے مفتی عدنان ذکوری ایڈوکیٹ صاحب، آج کے میرے ساتھ مہمان ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماہ رمضان کے ایام ہیں اور اس وقت جو بابرکت مہینے میں جو کہ صدقہ بڑے معنی رکھتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ صدقہ فطرانہ کیا ہے اور کس لیے ادا کیا جاتا ہے اور کن لوگوں پہ یہ واجب ہے، یہ تھوڑی سی اس کی تفصیل۔ جی محترم عادل وقار صاحب، بہت پیارا اور بہترین قسم کا سوال آپ نے پوچھا ہے، خصوصاً ماہ رمضان شریف کے حوالے سے۔ یہ جو صدقہ فطر ہے حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق کہ یہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ روزے دار سے روزے کے دوران کچھ نہ کچھ بے احتیاطی یا بے باکی قسم کی الفاظ نکل جاتے ہیں یا اعمال ہو جاتے ہیں اس سے، تو ان صدقہ فطر کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک وہ جو کمی کوتاہی اس کے روزے کی عبادت میں واقع ہوئی ہوتی ہے، اللہ پاک اس صدقہ فطر یعنی فطرانے کی وجہ سے وہ کمی کوتاہی اور بے باکی وہ ختم فرما دیں گے۔ اور اس کا دوسرا جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر یہ اس لیے بھی ادا کیا جاتا ہے حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق کہ دیکھیں ماہ رمضان شریف کے اختتام پر مسلمانوں کے لیے ایک دن آنے والا ہوتا ہے جو کہ مسرت اور جشن کا دن ہوتا ہے، جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ تو اس عید الفطر کی خوشیوں میں اپنے غریب محتاج مساکین مسلمان بھائیوں کو شامل کرنے کے لیے اور اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے یہ صدقہ فطر یعنی فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، تاکہ ان کی جو مالی معاونت ہے اسلام کی روح سے وہ بھی ہو جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ صدقہ فطرانہ جو ہے کوئی اس کے مخصوص دن ہے کہ کب ادا کیا جا سکتا ہے اس کو؟
सदक़तुल फितर जो है वो ईद उल फितर के दिन नमाज ईद से कबल ही अदा करना ये वाजिब है और बहुत ज्यादा फजीलत वाली बात है। लेकिन अगर किसी से नमाज ईद से पहले अदायगी रह गई और वो ईद उल फितर की नमाज के बाद अदा करेगा तो ये सदक़तुल फितर का सवाब उसको हासिल नहीं होगा, बल्कि एक आम किस्म के सदक़े का सवाब उसको हासिल होगा। अब रही ये बात कि ईद उल फितर से कबल यानी रमज़ान शरीफ में भी हम इसको अदा कर सकते हैं या नहीं, तो इसकी अगर दो पहलुओं से इसको देखा जाए कि अगर इस माह रमज़ान शरीफ में ईद से कबल कोई शख्स वो सदक़तुल फितर अदा कर ले तो इसकी एक वजह ये होगी कि देखें एक गरीब मुस्किन और मोहताज को सदक़े फितर की रकम या वो जिन्स वो अदा की जा रही है, तो वो ईद से पहले वो अपनी ज़रूरत की अशिया वगैरह खरीद लेंगे। और दूसरी वजह ये है कि अगर ये हीला बनाया जाए कि मैं ईद से पहले अदा करता हूँ और माह रमज़ान शरीफ में देखें इबादत का जो सवाब होता है वो एक हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, तो सवाब जो है वो कई गुना बढ़ने की वजह से अगर ये नियत हो कि मैं ईद उल फितर से पहले रमज़ान शरीफ में अपने सवाब को ज्यादा मिकदार में समेटने के लिए अदा करता हूँ तो ये भी फजीलत वाली बात है। तो माह रमज़ान शरीफ में भी अदा की जा सकती है और ईद उल फितर की नमाज से कबल भी अदा किया जा सकता है। मुफ्ती साहब ये भी बताइएगा कि सदक़े फितर जो है किन लोगों पर वाजिब है? बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लोग कर्ज लेकर भी इसको अदा कर रहे होते हैं, तो ये अगर थोड़ी सी तफसील। इस तरह की कोई बात नहीं है। इस्लाम में जो है वो तमाम किस्म के लोगों का ख्याल रखा गया है। सदक़तुल फितर यानी फितराना सिर्फ उन लोगों के ऊपर ही वाजिब होगा जो साहिब निसाब हों, साहिब इस्तिताअत हों, जिनके पास माली इस्तिताअत मौजूद होगी। आकिल हो, बालिग हो, मर्द हो या औरत हो, अगर कोई बच्चा होगा और वो भी साहिब निसाब होगा, मालदार होगा, तो उस नाबालिग बच्चे के भी माल से उस सदक़े फितर यानी फितराने को अदा किया जाएगा। अब रही ये बात कि अगर वालिद जो है वो गनी है, मालदार है, तो आया उसके ऊपर उसके नाबालिग औलाद का सदक़े फितर होगा या नहीं, तो वालिद के ऊपर वाजिब है कि वो अपने नाबालिग बच्चों का सदक़तुल फितर अदा कर ले। और अगर उसकी बीवी मनकूहा के पास वो कोई माल ना हो तो उस साहिब निसाब मालदार शख्स के ऊपर अपनी बीवी अपनी जोजा का जो सदक़तुल फितर है ये भी वो अदा करेगा और उनकी ही रकम से अदा की जाएगी। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि ये सदक़े फितराना जो है वो किन अशिया का दिया जा सकता है? सदक़े फितर जो है यानी फितराना वो 4 किस्म की अशिया का ही दिया जाएगा। नंबर 1 गंदम, नंबर 2 जौ, नंबर 3 किशमिश और नंबर 4 खजूर का। अब गंदम जो है उसकी मिकदार सदक़े फितर के हवाले से वो 1.25 किलो गंदम ही सदक़े फितर जो है वो एक शख्स की तरफ से अदा किया जाएगा और एहतियातन 2 किलो तक। और किशमिश का जो हिसाब है या जौ का हिसाब है या खजूर का हिसाब है वो 3.5 किलो और एहतियातन जो है वो 4 किलो तक ही अदा किया जाएगा। साहिब सरवत किस्म के जो लोग होंगे, जो साहिब इस्तिताअत वाले होंगे, वो अपना सदक़े फितर वो अगर किशमिश के हवाले से अदा कर ले या खजूर के अजनास से अशिया से अदा कर ले तो ये जो है इसमें गरीब का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत की बात होगी उस साहिब इस्तिताअत अमीर बंदे के लिए और अमीर शख्स के लिए कि वो अपना सदक़े फितर वो किशमिश के साथ अदा कर ले या खजूर के साथ, क्योंकि इन 2 अशिया की जो बाजारी कीमत है आजकल वो बहुत ज़्यादा है, तो इससे गरीब को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अदनान ज़कोड़ी साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये थी ताज़ा तरीन जिस तरीके से फितराने के हवाले से इन्होंने हमें जो है इस्लामी हवाले से इन्होंने हमें आगाह किया। एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हैं ये व्यूअरशिप है जितनी हमारे फेसबुक की है या यूट्यूब की है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो जिन लोगों को नहीं पता सदक़े फितराने का ताकि उनको भी इस चीज़ का जो है इल्म हो सके। तो इंशाल्लाह दीनी मालूमात के साथ ये हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मज़ीद भी इनके साथ प्रोग्राम करेंगे। कोई भी आपका सवाल हो
हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट में आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके सवाल का जवाब आपको मुफ्ती अदनान ज़कोरी साहब इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से अदा करेंगे और बताएंगे आपको। इसके साथ में दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।